आपके बच्चे को नाइट ब्लाइंडनेस है, हड़ताना जिसको कहते हैं, तो ये शायद 5 साल में अंधा हो जाए, इसको मेडिकल स्कूल में नहीं जाने दो। तो मेरा अंकल वो गांव के आदमी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुंडे ने इन्नी मेहनत की है, इनू दाखिल करो, अन्ना हो गया साढ़े होगा तो की जाता। तो दैट वाज घर के पास भी कश्मीरियों का मोहल्ला होता था। वो कश्मीरियों की माएँ कहती फिर नखुटपुट जाने हो, देखो लुहाड़ा का मुंडा नंगी पैरी जा रहा तो उन्हें गुट्टे के हार पाए ने। तो तुहानू छित्तर के हार पैने चाहिए। मेरी माँ को गोरा रंग बड़ा पसंद होता सी। अच्छा। तो वो कहती सन कि जो मैं पैदा होया ना तो उन्हें देखा तो मैं तो काला ही है। अच्छा। उन्होंने कहा मैं दुआ मंगी कि या अल्लाह मेरे पुत्र की शक्ल तो नहीं दी, तेनू अकल ही दे दे। इन्ना नहीं करते कि तुसी मैनू फोन कर दो कि डॉक्टर साहब तुहाड़ी बहुत मेहरबानी, तुसी साडे शहर स्कूल बना ते 3 स्कूल मैं उत्थे बनाए, 2 प्राइमरी स्कूल ते 1 हाई स्कूल, और 2 बसें भी लेके दी हैं। वाह वाह। और 2 बसां लीज कीतियां ताकि बच्चे आ जा सकन। मैं प्रीच नहीं कर रहा, लेकिन ये गल हैगी कि एक बार देन की आदत पै जाए ना तो नशा हो जाता है। अल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर फ़ारूक की कि उन्होंने ये इदारा बनाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम चल सकें। जब मुझे यहाँ से मसनूई पाँव मिले और मैं अपने घर गई तो मैं अपने हर कदम पर हर लम्हा दिल से इनके लिए दुआएं देती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखण वालिओ, साडा अज दा व्लॉग बड़ा ही स्पैशल है। अज असी तुहाडी मुलाकात एक ऐसी नामदार शख्सियत दे नाल करवाउण लई लैके तुहानूं जा रहे हैं, जिन्हां ने साडे शहर गुजरांवाला दे एक माड़े जे गरीब जे घर दे विच अख खोली, लेकिन तंगीए हालात के बावजूद बचपन तो ही आप बड़े ही ज़हीनो फतीन सन। और जिमें पंजाबी च आखदे ने ना भई सूलां जमदियां दे मूँह तिखे हुंदे ने, आप दा भी कोई अजिहा ही मामला सी। स्कूल दियां तमाम क्लासां दे विचों टॉप करते रहे, FSC प्री मैडिकल का इम्तिहान दिता तो पूरे पंजाब दे विचों टॉप किया। किंग एडवर्ड मैडिकल कॉलेज दे विच दाखिल हो गए तो डॉक्टर बन गए और 5 साला मैडिकल दी तालीम दे दौरान भी हर साल टॉप करते रहे। उस तो बाद कुछ चिर लई म्यो हस्पताल लाहौर दे विच हाउस जॉब की। इसे दौरान ही सन 1968 दे विच डॉक्टर साहब होरी अमेरिका चले गए। अमेरिका जाके 6 साल मजीद मैडिकल दी तालीम हासिल की ते अजकल अमरीका दे सब तो वड्डे ते सब तो नेक नाम ते शोहरत याफ्ता कैंसर दे ते ब्लड डिजीज़ दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर दे तौर ते जाने ते पहचाने जाते हैं। नामे नामी ते इसमें गिरामी है डॉक्टर फ़ारूक अहमद खोखर, फरजंदे गुजरांवाला ने, सपूत ने साडे पाकिस्तान दे। जिंदगी दे विच कामयाबियां समेटदे अरूज ते अलहमदुलिल्लाह अजकल पे वसदे ने, लेकिन उन्हां दी शख्सियत दा एक बड़ा ही नखेड़वां ते बड़ा खूबसूरत पहलू ये वे कि आप अपने शहर गुजरांवाला दे नाल ते अपने प्यारे पाकिस्तान दे नाल अटूट मुहब्बत रखते हैं। सन 1968 तो अमेरिका दे विच मुकीम ने, उत्थे ही प्रैक्टिस करते हैं, उत्थे ही तमाम उन्हां दे अगों औलाद पोतरे तक उत्थे ही डॉक्टर्स ने। लेकिन डॉक्टर साहब नूं जदों वेल लगदी है पाकिस्तान जरूर आउंदे ने,
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਊਸ ਜਾਬ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਸਾਹਿਬੋ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ 1 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਾਮੀਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਾਇਲਾ ਰਿਆਜ਼ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਲਾਕ ਤਾਮੀਰ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਤ ਧੀਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਆਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ 2005 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਰੂਬ ਹੋਏ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਏ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਜ਼ੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ੂਰ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਰਲਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਸਗੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਰਕ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਆਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਸੂਬ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਬਲਾਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਫਤਤਾਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲੀਏ ਮਾਜ਼ੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਆਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਖੋਖਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਜਿਹੇ ਬਾਕਿਰਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਚਲੀਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਖੋਖਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੀਏ। तमाम तकरीबात ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਲਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। Now I would like to invite Principal Government Sagir Shahid College Mrs. Maila to come to the rostrum for thank you notes. मुझे आज एहसास हुआ कि करोड़ों रुपए डॉक्टर साहब ने लगा दिए और ख़ास तौर पे जब उन्होंने जावेद भाई जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब उनका एस्टिमेट डेफिनेटली कुछ और होगा और इस दौरान जितनी महंगाई हुई है वो दुगना क्या तिगना क्या वो बहुत ज़्यादा 10 गुना से भी ऊपर जा चुका, लेकिन उन्होंने हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, कंप्यूटर्स तक जो हैं, मेरे पास तो चंद 3-4 कंप्यूटर थे क्योंकि हमारी तो लैब ही इस्टेब्लिश नहीं थी, तो वो भी जब विकास ने मुझे पूछा कि आप क्या करने हैं कंप्यूटर्स का, मैंने कहा बेटा मेरे पास हमारे पास तो नहीं है। और मुझे पता ही नहीं, विकास ने फ़ोन किया है कि जो पुराने कंप्यूटर हैं शफीक वो उठाकर तो मनीर चौक ले आओ। उसके साथ जब वो वापस आए हैं वो भी नए हो चुके थे और नए कंप्यूटर भी साथ आ चुके। ये खुशी डॉक्टर साहब, जो खुशी आपने दी है वो आपको मेरी बच्चियां ज़्यादा बेहतर, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि उनको कितनी खुशी जो है वो महसूस हो रही है। और उससे भी बड़ी एक चीज़
जो मैं समझती हूँ कि जो आपकी तरफ से इन बच्चियों को गई है, वो इंसानियत का वो मैसेज है जो इन बच्चों ने ताहयात आपसे वो लेसन सीख लिया कि हमने देना है। सबसे बड़ा इंसान वही है जो देता है। ये सीखा है उन्होंने। इन बच्चों को तो मैं यही कहूंगी कि कुछ तो लगाइए हुनरे ज़ीस्त दाव पर, कुछ तो लगाइए हुनरे दीस दाव पर, कुछ तो कमार खाना दुनिया में हारिए। हर रोज आफताबे हुनर कीजिए तलू, तारीख बस्तियों का मुकद्दर संवारिए। तो तारीख बस्तियों का मुकद्दर संवारने के लिए मेरा रब किसी किसी को मुंतखब करता है, और डॉक्टर साहब वो चुने हुए शख्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे कॉलेज की आज कारकर्दगी सारी की सारी ये ब्लॉक है। मेरे लिए वो सबसे बड़ी कारकर्दगी है जो आपने दिखा दी है। ये दौड़ धूप है जितनी भी जुस्तजू न समझ, जो रात आंख से टपका उसे आंसू न समझ। नगारे सुबह दिखाती है देखना क्या रंग, अभी से चश्मे तमन्ना को सुर्ख रू न समझ। अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। आप सबके लिए मेरी दुआएं, और डॉक्टर साहब और आपकी फैमिली का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना बड़ा गिफ्ट मेरे बच्चों को और मुझे दिया। बहुत शुक्रिया आप सबका। I have heard so many accolades, I don't know how to keep my head down. So this is my wife Shanaz. We've been married for 52 years, and my beautiful daughter Afshan, who is a dentist, and my gorgeous granddaughter that you just saw on the stage a few minutes ago. And then we have here Farah, who is a मेरी साली है। उससे मुझे हमेशा डर लगता है कि because she always keeps telling me that साली अपने घर दी मालक होती है। ठीक नहीं क्या? So I really have to thank Waqas and Mr. Akram for completing this awesome project. It's really fascinating, and it's so inspiring for me to be able to deliver such a beautiful structure. So they have done a marvelous job, spent hours of time to complete this project on time, so I can inaugurate it when I'm here. So let's give them a good hand. Let's give them a big hand. Yeah. You know, I just want to tell you a little bit about my early life in Gujranwala. I grew up in Gujranwala, and my father actually became an orphan, a yatim, when he was a little boy, and he did not get much education. I think he had about 2 years of schooling before he had to start doing day labor jobs at construction sites to support his family. But he had a photographic memory. He would just remember everything. He used to tell us that when he was a little boy and he used to visit his village, there was no radio in his village. So people in the village will tell him, Muhammad Sharif, ज़रा नाल वाले गाँव जाकर खबरें सुन के आ। वो रेडियो पे वहाँ खबरें लगती थी, तो he would remember all 10-15 minutes of खबरें from beginning to the end just by listening to them at one time. I don't have that memory anymore. So my mother grew up in a village near Rawali, and she had no formal education. And my father then opened a hardware store on
I think it was Gujranwala or Gujranwala, and he ran that hardware store with his brother for 70 some years, 7 days a week. So he was really a very, very hard-working person. So my parents were actually not very affluent, so my father and his two brothers had a house on 23rd Street in Islamabad, in Mahalla Islamabad, Gujranwala. And we had 17 kids in the house. And there were 2 nalkas. So you got a chance to take a bath maybe once a week. Every morning you got up from sleep and whatever you were wearing, you just kept that on, wash your face, had sanjai roti, and then go to school, primary school. So the primary school was main branch, which was within walking distance of our house, and many times either I could not find my shoes or I didn't have them, so I just walked to school. So it so happened that, I had this a gift from God that I just could remember everything that I heard. And, I always stood first in my class without a lot of effort. I don't remember eating an egg or drinking tea until I got to college. So, घर में जो दही दाल रोटी वगैरह होती थी वही हम खाया करते थे और never brushed our teeth because we didn't have the money. Nobody told me I had a bad breath. So in 5th grade, our teacher used to put this गुट्टे का हार गले में डाल दिया जो लड़का क्लास में फर्स्ट आया करता था. So I had this गुट्टे का हार around my neck and I'm coming home barefoot. और हमारे घर के पास भी कश्मीरियों का मोहल्ला होता था. वो कश्मीरियों की माएँ कहती मैंने खुटपुट जाने हो देखो लुहाड़ा का मुंडा नंगी पैरी जा रहा तो उन्हें गुट्टे दे हार पाए ने. तो तुहानू छित्र दे हार पैने चाहिए ने. Anyway, उसके बाद I took this exam to go to Attaum High School and I was surprised I passed. So, I resumed my usual activities. I mean, we were gone all days. छप्पड़ में मछलियाँ पकड़ रहे हैं, सुए में नहा रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, every sports, and nobody could really expect that I would, do so well in school. So when I went to 7th grade, my teacher, Master Majru, he says, "Who is this Farooq Ahmed? खड़े हो जाओ." मैंने कहा ये क्या हो गया? वो मैं खड़े हो गई. यार तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुम्हारे हर मजमून में 90 से ज़्यादा नंबर हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? So I did pretty well in high school, and the teachers were really very, very loving teachers at that time. They just were so fond of good students. तो एक दफ़ा हमारी क्लास में एक लड़का था शौकत, तो उसने हमारे टीचर को कहा ये फारूक मुझे बहुत तंग करता है. वो उसे कहता है कि तुम फारूक के साथ बैठने के काबिल नहीं हो, तुम यहाँ पीछे जाके बैठ जाओ. I used to go to my village in the summertime, when you had vacation. So one time I was coming back and I was sitting on the tanga on the back seat and खटाखट जा रहे हैं. So a car pulled behind the tanga and the tanga wala got nervous, he stopped the tanga. And तो हमारा टीचर था वहाँ, वो जमात इस्लामी का मेंबर होता था. तो they had cars. तो वो टांगे वो कहते कि भाई इसको उतारो, इसको मेरी कार में बिठाओ. तो वो मुझे टांगे से उतार के अपनी कार में बिठा के हमारे घर छोड़ दिया. I mean, that's how they really cared about their good students. And so then I went to Government College Lahore for FSC, pre-med, and I stood first in Punjab University in FSC, which was, really a remarkable feat at that time.
So then I got admission to King Edward Medical College. تو جب ہماری ایڈمیشن ہو رہی تھی تو انہوں نے ہمارا آئی سائٹ ٹیسٹ کیا تو مجھے کہتے ہیں وہ بندہ جو کارڈ ہولڈ کر رہا ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں کہا کون بندہ؟ وہ گیا یو نیڈ اے گڈ آئی ایگزامینیشن. So they call this eye doctor, his name was راجہ ممتاز قلی خان. تو وہ بڑا ڈسٹنگش لکنگ اسٹارچ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو جناب سفید تو فرشتہ لگتا تھا. وہ مجھے اپنے لے گیا وہاں اپنے آفس میں. تو مجھے آنکھیں میری چیک کی اس نے اچھی طرح سے. کہتا ہے بھائی آپ نے کسی بڑے کو بلاؤ. تو میرا انکل تھا, ہی ہیڈ اے ہارڈ ویئر اسٹور آن برانچ روڈ لاہور. میں اس کو سال دے کے آیا تو وہ سے کہتا ہے کہ آپ کے بچے کو نائٹ بلائنڈنس ہے, ہڑتانا جس کو کہتے ہیں, کہ یہ شاید 5 سال میں اندھا ہو جائے, اس کو میڈیکل اسکول میں نہیں جانے دو. تو میرا انکل وہ گاؤں کے آدمی, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب منڈے نے ایڈی محنت کیتی ہے, اینو داخل کرو, انا ہو گیا ساڈے ہوگا تو کی جانا. So that was I always believed that the best person is the one who does most good for others, and you can see this and other things I have done in this area and in Lahore to do things that make other people's life better. And I think whatever we have is basically a gift from God. All the money that I have is a gift from God. God gave me the intelligence, He gave me good health, He gave me the drive to work hard. So I got all this, now I have to share it with people who are not as fortunate as I have been. So we provided you this beautiful space to learn and work, and I urge you to work hard and be successful and make your family and country proud. اچھا, اللہ حافظ. میرا نام سہرش ہے. 3 سال قبل میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. 11,000 وولٹ وائر سے مجھے کرنٹ لگ گیا, جس میں میرے دونوں پاؤں اور ایک بازو ضائع ہو گیا. مگر میں نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا. میں نے مظفر آباد فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر سے اپنے دونوں پاؤں اور ایک بازو کا مصنوعی علاج کروایا اور ڈیوائسز بنوائے. وہ میرے لیے بالکل ٹھیک تھے, مگر اس میں انہوں نے جیل لائنر کا استعمال کیا تھا, جو کہ 2 منتھ بعد چینج ہونے ہوتے تھے, اور جیل لائنر کی کاسٹ تقریباً 35 سے 37 ہزار تک تھی, جو ہم لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں تھی. ہمارے جیسی فیملیز کے لیے افورڈیبل تو کیا بلکہ بہت مشکل تھی. پھر ہمیں کسی نے ڈاکٹر فاروق ریہیبلیٹیشن سینٹر گجرانوالہ کا بتایا, اور ہم یہاں پر آئے. یہاں پر سر فرمان اور میم فاطمہ نے ہمیں بہت اچھے سے گائیڈ کیا کہ یہ لائنر سرش تمہاری سکن کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے, ان کو چینج کرواؤ اور مصنوعی پاؤں چینج کروا کے وداؤٹ لینس یوز کرو. اور اس عظیم ادارے نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرے لیے انہوں نے دونوں مصنوعی پاؤں بنوائے, اور یہاں پر آ کر میں نے چلنا سیکھا. اور آج ڈاکٹر فاروق ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بدولت اپنے پاؤں پر چل کر میں آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں, اور میں سر فاروق کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. میرے جیسے بہت سے لوگ جو کشمیر نہیں جا سکتے, جن کے لیے کشمیر جانا بہت زیادہ مشکل ہے, وہ اسی سوچ میں کہ وہ کشمیر نہیں جا سکتے وہ ساری زندگی مزدوری کی نکال دیتے ہیں. ان کے سینٹر کی بدولت اگر میں نے چلنا سیکھا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ مختلف علاقوں میں ان لوگوں کے لیے بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سینٹر بنائے جائیں تاکہ وہ ان سہولیات سے فائدہ مند ہو سکیں. جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو میرا آگے پڑھنے کا بہت دل کرتا تھا کہ میں کچھ بنوں, پڑھوں, اپنے ملک کا نام روشن کروں. مگر میرے جیسے بہت سے لوگ جو اپنے گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے, آگے نہیں بڑھ سکتے, میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے تعلیم کے مناسب اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ پڑھیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں.
मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर फ़ारूक की कि उन्होंने ये इदारा बनाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम चल सकें। जब मुझे यहाँ से मसनूई पाँव मिले और मैं अपने घर गई तो मैं अपने हर कदम पर हर लम्हा दिल से इनके लिए दुआएं देती थी कि मैं जब बैठी होती थी चल फिर नहीं सकती थी और मैं कितना रोती थी कि काश मैं दोबारा से मुझे पाँव मिले और मैं चल सकूं। आज मुझे इस सेंटर की बदौलत दोबारा से पाँव मिले हैं और मैं चल रही हूँ। एक इंसान को दोबारा से उसकी ज़िंदगी देना कि वो चल फिर सके, एक जगह से दूसरी जगह अपने पाँव पे हरकत कर सके, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और जो इंसान इतने अच्छे अमाल करता है, इतने अच्छे काम करता है, इंसान इस दुनिया से चला जाता है मगर उसके काम इस दुनिया में ज़िंदा रहते हैं और उसके लिए सदका जारिया बन जाते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। लो जी प्यारे वेखन वाले, अज असी तुहानू गुजरांवाला दी जिस माया नाज शख्सियत दे नाल मिलवान लई जा रहे हैं, वो सिर्फ फखरे गुजरांवाला नहीं, ये कह के असी उन्हां दी शान नू महदूद कर देंगे। अलहमदुलिल्लाह फरजंदे गुजरांवाला ते फखरे पाकिस्तान डॉक्टर फारूक अहमद खोखर साहब साडे नाल मौजूद ने। बड़े ही उचेचे परौणे ने अज दी इस तकरीब दे, जिहड़ी कि तुसां हुणे देखी गौरमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर गर्ल्स गुजरांवाला दे विच। उन्हां दे नाल तशरीफ फरमा ने उन्हां दी बेगम साहिबा, जिहड़ियां कि हस रही ने मैनू पंजाबी बोलदा वेख के। ते आओ डॉक्टर साहब दे नाल गलबात करने आ। उन्हां दा तरला तो मैं कीता है कि प्योर ते ठेठ गुजरांवाले वाली पंजाबी नाल अज साडे प्यारे वेखन वालियां दे नाल गलबात करनी जे। ते डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब पहले दिन जी तुसी है तो साडा फखर हो, साडे शहर दे हो, पर साडे शहर दे बहुत ज़्यादा लोग जिहड़े ने ना वो तुहानू जानते नहीं, क्योंकि तुसी जिंदगी का वधेरा हिस्सा जिहड़ा जी वो बाहर गुजार दिता है। हाँ जी। अमेरिका दे विच। साडे ज़रा व्यूअर्स नू ना जी अपना तारफ करवाओ अपने बालपुणे तो लैके। हाँ, मैं गुजरांवाले च पैदा होया सा ते इत्थे वड्डा होया सा जी। ते मेरी फैमिली कोई एडी खुशहाल नहीं सी हैगी जी। ते मेरी माँ नू गोरा रंग बड़ा पसंद होंदा सी। अच्छा। तो वो कहंदी सन कि जदों मैं पैदा होया ना तो उन्हें देखा तो मैं तो काला ही है। अच्छा। उन्होंने कहा मैं दुआ मंगी कि या अल्लाह मेरे पुत्र नू शक्ल तो नहीं दिती, इनू अकल ही दे दी। वाह 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 वाह। ये मैनू उन्हें ख्वाब उदों सुनाई ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਹਾਲੀ ਜਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਬਾਲਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 23 ਅਤਰਾਈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਪ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਮਿਲਿੰਗ ਸਟੋਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮਿਲ ਸਟੋਰ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮਿਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਖਰਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਇੱਕ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ 2 ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸੈਨੇਜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 18 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸੁਬਹ ਉੱਠੇ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਬਹ ਸਕੂਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80 ਅਬਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਲਦੀ ਵੈਲਦੀ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚੰਗੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਮਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ FSC 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, FSC ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ FSC ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਵਾਹ। At that time there was only one exam all across Punjab, so it's not like you have ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। exactly ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ FSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ BSc ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, BSc ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। FSC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ? ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ KE ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, KE 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ KE ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ। ਮੇਰਾ when you are first, you are the first one to get in। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰਤਾਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਦੇ ਕਰੋ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਡੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਲੈਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਤਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਜੇਕਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਟੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਘੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ। ਰਾਹ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨਖੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਜਾਣਿਓ, ਲੁਹਾਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੰਗੀ ਪੈਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁੱਟੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ? 1968 'ਚ। 68 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁੰਡੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ $5 ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ $5 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ। ਵਾਹ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4,750 ਰੁਪਏ, $4,750 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ $179 ਚੱਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ? 6 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਈ। 6 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MRCP FCPS ਸਮਝ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1973 'ਚ। ਸਰ
ਤੇ 40 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਬਲੱਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਖਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ somehow I got this idea that you are so successful and you have all this money that you should share it with others who are not ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਮਟੋ ਬਾਨੋ ਕੇ। ਮਟੋ ਭਾਈ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪੂ ਹਾਲਾ MNA ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪ MNA ਸੀ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬਣਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ 3 ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ, 2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। और बसेस 2 बसेस भी लेके दी हैं। वाह। और 2 ਬੱਸਾਂ ਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਖੈਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਮਿਆ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਵਾਹ। ਇਹ ਹਾਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਪਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਖਲਕੁ ਅਯਾਲੁੱਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਮੇਰਾ ਕੁੰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਏ? ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ 15-20 ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੱਡ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆਮਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੀਟ ਯੂਰ ਵਾਈਫ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੀਟ ਯੂਰ ਵਾਈਫ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ, ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਊ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜਰਾਤ। ਜੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੜਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ? 1972 'ਚ। ਅੱਛਾ। 1971 'ਚ।
ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲੀ ਕੋ ਬੜਾ ਡਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲੀ ਅੱਧੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀਰੋਲੋਜਿਸਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਚਟਾਕੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਣ, ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਂਭਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 17 ਜਣੇ ਸਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਲਕੇ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ, ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਬੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਬੰਨੇ ਲਾਓ? ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਫਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੇਮ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਤ ਨਾਲ ਬਿਰਰਾ ਹੱਤਾ ਤੁਨਫਿਕੂ ਮਿਮਾ ਮਾ ਤੁਹਿਬੂਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਦੇ। ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁੱਲਿਲ ਅਫਵ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਸਾਲੂਨਾ ਕਾ ਮਾਜ਼ਾ ਤੁਨਫਿਕੂਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ, ਉਹਦਾ ਵਾਕਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਨ ਗਿਵਿੰਗ ਮਨੀ, ਮਤਲਬ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ $2-3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਐਡ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 4 ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ 50 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਇਸਲਾਮੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ੂਰ ਅਫਰਾਦ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਟਾਊਨ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ
ਵਾਹ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਟਾਊਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਬ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਫਸਰਮੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 4 ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਫਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਫਤ ਗਲਾਸਿਸ ਤੇ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਮੇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਕੈਂਸਰ ਵਾਰਡਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਵਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਰਡਸ ਨਾ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਾਹ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਹੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੀਹਾਈ ਨਹੀਂ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਸੀਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਗਰ ਦੇ ਮੁਤਮੱਵਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸ ਕੋਈ ਟੀ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰੇਟਰ ਸੀ, ਜੀ, ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਟਰਾਈਬ ਬਣਾਤੇ ਵਾਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਅਮੰਗਸਟ ਯੂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੀ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਰਾਈਸ਼ੀਅਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी, हर लहजा है मोमिन की नई यान नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। और ए शेर ज़रा मुलाजा फरमाया से, अल्लामा लिखते हैं कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। ते अल्लाह पाक दा नेक बंदा, अल्लाह पाक दा प्यारा इंसान वो ही है जिहड़ा कुरान पाक सिर्फ पढ़े ना, बल्कि उहदे ते अमल भी करे ते चलदा फिरदा बा किरदार कुरान पाक दी एक तफसीर जापे। ते बड़ी इस गल दी खुशी है कि डॉक्टर साहब ने अल्लाह पाक दे हुक्मां ते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल दे उत्ते बड़ा बऐन ही अल्लाह पाक दे हुक्मां दे मुताबिक अमल कीता। जिमें अल्लाह पाक कहते हैं अपने नबी पाक नूं कि यस अलूना का माज़ातुन फ़िकून, ए प्यारे नबी, ये लोग तुहानूं पुछदे ने कि असी अल्लाह पाक दी राह विच की खर्च करिए। ते अल्लाह पाक सच्चा अगों फरमांदा है कुलिल अफ़व, ए प्यारे नबी पाक इन्हां नूं आख दिओ लोकां नूं कि जो तेरी ज़रूरत तो ज़्यादा है वो दे छड़ लोकां नूं, वो लोकां दा है। तेरे कोल 10 सूट ने, तू 5 पाना है, 6 पाना है। कई ऐसे साढ़े घरां 'च कपड़े पे होंदे ने, साड़ियां बच्चियां दे
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਠੂਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ